الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین محترم، قلندر لاہوری، درویش لاہوری، مفکر اسلام، حکیم الامت، ڈاکٹر علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم آپ کے مزار اقدس پر آج حاضر ہیں۔ اور کون اقبال؟ اقبال وہ اقبال جو کہتا ہے با خدا در پردہ گویم بات و گویم آشکار، با خدا در پردہ گویم بات تو گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہا تو پیدا من۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ اور اقبال، تو آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ تو نہ حج پر گیا، نہ عمرے پر گیا، نہ حجاز مقدس گیا، تو کیسے بات کرتا ہے؟ کہتا ہے با خدا در پردہ گویم بات تو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا من۔ کہتا ہے اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ تو پردے میں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو صرف آپ نے دیکھا ہے، آپ المرسل والا قدر المرسل بن کر آئے، آپ اللہ کی شان بن کر آئے، بھیجنے والے کی شان بن کر آئے، میں آپ کی محبت سینے میں اجاگر کر کے پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ اور اقبال تو پھر اقبال ہے نا، اقبال کہتا ہے نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان عیس، کہتا ہے حضور نعتیں کہاں، کہاں قافیہ، کہاں ردیف، کہاں شعر، کہاں بیت بازی، کہاں شاعری، کہاں فلسفہ، کہاں منطق، کہاں تاریخ، کہاں ادب، کہتا ہے حضور یہ ساری چیزیں کہاں؟ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان عیس، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام راہ، کہتا ہے حضور یہ ساری چیزیں کہاں؟ سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام راہ، کہتا ہے حضور میں آپ کی محبت کی آوازیں لگا لگا کر اس امت کو جو اونٹنی کی قطاروں میں جیسے ایک اونٹنی بچھڑ جائے، آپ کی امت کو بلا بلا کر آپ کے دامن سے وابستہ کر رہا ہوں۔ سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام راہ، وہ اونٹنی جناب جو شترے بے مہار کی طرح پھر رہی ہو، حضور اس کو واپس بلا کر آپ کے دامن رحمت سے وابستہ کر رہا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے سوزش دانش حاضر مجوئے، اقبال کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو آج کل کی فکر اور سوچ ہے نا، یہ جدید قسم کی سوزش دانش حاضر مجوئے، کیف حق کی جام کافر مجوئے، اقبال کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، سنگ اسود در بت خانہ خواہ، اقبال کہتا ہے ہو سکتا ہے تو کہیں بت خانے میں جائے تو تجھے وہاں قیمتی جناب پتھر مل جائے، اور نافع مشک اسگے دیوانہ خواہ، کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تجھے مشک اور عنبر جیسی خوشبو کسی پاگل کتے کے منہ سے مل جائے، لیکن سوزش دانش حاضر مجوئے، اقبال کہتا ہے عشق کا سوز، اللہ حضرت بلال کا سوز، اس کافر جو آج کل کے دور کا عشق ہے نا، جو آج کل کے دور کی دانش ہے، اور ایک دانش حاضر حجاب اکبر است، بت پرستو بت کرو بت فروش است، اقبال کہتا ہے جو آج کل کی دانش ہے، یہ پہلے بت گھڑتے ہیں۔ کیسے بت کرتے ہیں جی؟ پہلے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ بنایا ہے، آپ اس کو مانیں، جب مان لیا جائے تو پھر کہتے ہیں اس کو اپنائیں، جب اپنا لیا جائے تو پھر کہتے ہیں اس کو سجدہ کریں۔ اقبال کہتا ہے اس کو ہم نے نہیں مانا، دانش حاضر حجاب اکبر است، بت فروشو بت پرستو بت گرست، اقبال کہتا ہے ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ اقبال ہم نے کس عشق کو ماننا ہے؟ اقبال کہتا ہے ہم نے اس عشق کو ماننا ہے کہ بلال مکے کی گلی میں پڑا ہو، سینے پہ پتھر پڑے ہو، نیچے ریت بھی گرم ہو، اور اوپر سے امیہ درے مارتا ہو، تو پھر پوچھا جائے اقبال بلال تیرا کیا خیال ہے؟ تو بلال کہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ۔ بس حضور سے محبت، اور اقبال پھر بنے گا کیا؟ حضور سے محبت کریں گے انعام کیا ملے گا؟ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی، اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں، دنیا پہ بلال بلال ہو رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ صرف میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ ہے۔ یہ پیچھے سکندر حیات کی
पता है आपको? ये जो पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, ये सिकंदर हयात की कब्र है। मेरा नहीं ख्याल कि आज के पूरे दिन में कोई शख्स आया हो उसने उसकी कब्र पर भी फातिहा पढ़ा हो। और आज मनों के मन, टनों के टन ये फूल इकबाल के लिए लेकर आए हैं। किस वजह से लेकर आए हैं? कोई इकबाल की जाती हैसियत है? नहीं नहीं नहीं, इकबाल एक ही वजह से लेकर आए हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने। एक ही वजह से कायनात में जिसको भी इज्जत मिलेगी वो एक ही वजह से मिलेगी, और अल्लाह ने सारी इज्जतें अपने हबीब को देकर भेजी है। वरना इकबाल तो इकबाल है, उसने तो अल्लाह पर भी शिकवा कर दिया है जी। इकबाल तो इकबाल है, लेकिन उसने किस अंदाज में किया? उसने लोगों के अंदाज में किया, शिकवा कर दिया। लेकिन सारा कुछ करने के बाद कहने लगा, क्या कहने लगा इकबाल के अंदर? ताज़ बंदे ही गुलिस्तान रस्ताम, आशिया पर शाखे तूबा बस्ताम। इकबाल कहता है हुजूर मैंने जदीद भी पढ़ ली है, मैंने उलूम शर्क़ व ग़र्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब। कहता है मैंने जदीद भी पढ़ा, कदीम भी पढ़ा, फलसफा भी पढ़ा, मंतिक भी पढ़ा, और बागबाना इम्तिहानम नौबूदाम। और इकबाल कहता है मैं उधर गया, उन्होंने मेरे इम्तिहान लिए, महरम राज़दाने गुलिस्तानम। इकबाल कहता है मुझे उन्होंने अपने गुलिस्तान का महरम राज बनाने की कोशिश की, मुझे उन्होंने पढ़ा जनाब, मेरा दिमाग खराब किया, मैंने उलूम शर्क़ व ग़र्ब सारे पढ़े। इकबाल फिर तूने क्या किया? कहता है जनाब मेरा सर्द दर्द में बिजाने मन के सर्द दर्द सद खरीदम। इकबाल कहता है मैंने जितना भी उनका पढ़ा मेरे सर दर्द में इजाफा हुआ। इकबाल फिर तेरी रूह को ताजगी कहां से मिली? तू ये सारा कुछ छोड़कर हुजूर के दर पे कैसे आया? कहना ताज़ बंदे ही गुलिस्तान अस्ताम, आशिया पर शाखे तूबा बस्ताम। इकबाल कहता है मैंने सारा कुछ लपेट कर उनका जदीद और कदीम, उनका जनाब मंतिक और फलसफा, उनकी हिकमत और साइंस, उनका जनाब टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी, इकबाल कहता है सारा कुछ लपेट कर मैंने उनके मुंह पर मारा, और वापस आकर क्या किया? ताज़ बंदे ही गुलिस्तान अस्ताम, आशिया पर शाखे तूबा बस्ताम। इकबाल कहता है मैं इंग्लैंड से वापस आया, मैं आकर हुजूर के दर पर नहीं गया, जो मदीना पाक रास्ता जाता था उस रास्ते पर जो दरख्त था वहां से एक छोटा सा घोंसला बनाकर बैठ गया और उम्मत को आवाजें देता रहा, दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफास, आप रूए माज़ नामे मुस्तफास। बस इकबाल तो फिर इकबाल है, इकबाल तो फिर इकबाल ने पूरी उम्मत का मरकज जिस चीज को कहा है वो हुजूर की जात है। मैं पहले समझा, पूरी उम्मत का मरकज इकबाल ने जिसको कहा है वो हुजूर की जात है। इकबाल कहता है कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई। इसका क्या मतलब है? इकबाल कहता है वो कौम मर जाएगी जब उसके दिल से हुजूर की मोहब्बत निकल जाएगी। हाँ, मरी पड़ी थी ना, फिर मरकज से जोड़ा है जिसने। एक ही बात और क्या कहा है कि मुझे मानो? नहीं नहीं, इकबाल कहता है कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, वो साहिब मरकज खुदी क्या है खुदाई। इकबाल कहता है अगर साहिब मरकज हो फिर वो खुदी का मालिक नहीं, वो खुदाई का मालिक होता है। इकबाल कैसे? कहता है बंदा व्हील चेयर पर बैठा हो, कौम मरी पड़ी हो, उसके दिल में मोहब्बत रसूल की शम्मा उजागर करे, फिर वो माल रोड पर पगड़ी को बल दे रहा हो, पूरे कुफर को चक्कर आ रहे होते हैं। आगे इकबाल कहता है जो फक्र हुआ तलखी दौरा का गिलामन, जो फक्र हुआ तलखी दौरा का गिलामन, यानी कि तहमत बांधी हुई हो और मुसअब बिन उमैर ग़ज़वा उहद में जा रहे हो, ये मुराद है। ये नहीं कहा हुजूर मैं 400 दिरहम का सूट डालता था, मैं वो खुशबू लगाता था जो मक्के की गलियों से गुजरता तो घंटों खुशबू आती, आज इस्लाम ने पहले भी कपड़े उतार दिए। बाल कहता है नहीं नहीं, ऐसे करके तहमत बांधा हुआ, इस तरह का तहमत बांधा हुआ और ग़ज़वा उहद की तरफ जा रहे हैं, हुजूर ने झंडा भी पकड़ा दिया। फिर क्या? जो फक्र हुआ तलखी दौरा का
गिला मन, उस फक्र में बाकी है अभी बूए गदाई। इकबाल कहता है फिर वो जनाब ये पुख्ता नहीं हुआ। मैं आपको इससे बात सुना दूं, मुझे पिछले दिनों एक साथी ने बात सुनाई। उसने कहा कि मैं आपके मार्च पर, ये आजादी चौक से आगे जब हुजूर के गुलामों का मार्च चला तो मैं आया। उसने कहा एक बिल्कुल सादा सा लड़का जिसकी 17 साल उम्र थी, ये उसका जनाब तर्जमा है जो इकबाल ने कहा, जो फक्र हुआ तलखी दौरान का गिलामन। वो कहने लगा 17 साल का लड़का और उसने एक उंगली में ऐसे करके शापर का चावलों का शापर पकड़ा हुआ और जनाब मार्च के साथ चल रहा है ऐसे करके। कहता है मैं अपने छोटे से बच्चे के साथ देखकर खड़ा हो रहा था कि हम इनके साथ तो नहीं चल सकते, ये कितने अजीम लोग हैं। कहता है लेकिन मेरे दिल में उन लोग, आप लोगों की अजमत नहीं थी, आप हुजूर के गुलामों की अजमत नहीं थी। मैंने कहा बस ठीक है, हम भी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। कहते हैं मैं खड़ा हुआ तो वो 17 साल का लड़का आया और वो कहने लगा ये चावलों का शापर मुझसे ले लो। मैंने कहा भाई आपका सफर बड़ा लंबा है, आप अपने पास रखो, अगर मुझे जनाब, मैं तो इधर ही हूँ, लाहौर में रहता हूँ, मैं घर जाकर खा लूंगा। उसने कहा ये रख लो, जब मुझे जरूरत होगी मेरा रब मुझे दे देगा। ये है इकबाल ने कहा जो फक्र हुआ तलखी दौरान का गिलामन, उस फक्र में बाकी है अभी भूए गदाई। इकबाल कहता है वो फक्र पुख्ता नहीं हुआ, वो तो अभी गदागर फक्र है। फक्र तो ये है कि जनाब गोलियां भी चल रही, शल भी चल रहे, ना जाने रास्ता कितना तवील है, ना जाने कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। जो हाथ में था वो भी लुटा कर कहता है क्यों हम हुजूर के गुलाम हैं, जब हमें जहां जिस चीज की जरूरत होगी अल्लाह हमें महरूम नहीं रहने देगा। ये एक बंदे के इश्क रसूल ने, एक बंदे के इश्क रसूल ने, एक बंदे, इकबाल कहता है ना इखलास से अमल मांग, नया गाने कोहन से शाहां चे अजब गरबा नवाजन गदा यारा। इकबाल कहता है इखलास मांग, इखलास वो वाला ना मांगी कि जो यहाँ चाय की प्याली पर जनाब बिक जाए, जो वजीर की मुलाकात पर बिक जाए, जो मशीर के साथ सलाम पर बिक जाए, जो टीए पर बिक जाए और जो जनाब अफसर के रोक ताब से मिल जाए। इकबाल कौन सा मांगना है? इखलास से अमल मांग, नया गाने कोहन से शाहां चे अजब गरबा नवाजन गदा यारा। इकबाल कहता है को वो वाला इखलास मांगी जो अबू बकर उमर वाला था, वो वाला इखलास मांगी जो उस्मान अली वाला था, वो जो अशरा मुबशरा। इकबाल को इखलास कैसे मिलेगा? इकबाल कहता है वो इखलास इल्मुद्दीन के दर से मिलेगा। इकबाल कैसे कि मोहम्मद अली जना कर कहे कि इल्मुद्दीन एक मरतबा कह दे कि मैं होश में नहीं था, तो इल्मुद्दीन पुकार कर कहे और कायदे आजम साहब ये क्या बात करते हो, इल्मुद्दीन इसी लम्हे में तो जिंदगी में होश में आया है। लोग कहते हैं कि जी इनके पास मराकज़ नहीं है, मदारिस नहीं है, बड़े बड़े जनाब वो बिल्डिंगें नहीं है, तो ये कैसे हुजूर का निजाम लाएंगे? तू बता कि इनकी जरूरत है? इकबाल कहता नहीं, कलंदर जुज़ दो हरफ ला इला कुछ भी नहीं रखता। इकबाल कहता है मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर, दयार इश्क में नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, उठाना शीशा कराने अफरंग की मोहताजी। ऐ जेड़े हुण सुबह तो शाम तक आंदे रहंदे इकबाल उन्होंने कहना उठाना शीशा कराने अफरंग की मोहताजी, सफाल हिंद से मीना और जाम पैदा कर। ये तो फिर गल हो लेना कि इकबाल को सिर्फ फुल पेश करना है, होरन इकबाल की फिक्र ते अमल करना हो रहे। इकबाल किसी और चीज का ना है। इकबाल तू की कहना कि जनाब इस तरह है कि जनाब पढ़े करो फार और जनाब ये। इकबाल कहना नहीं, अगर जहां में मेरा जोहर आशकारा हुआ कलंदरी से हुआ सिकंदरी से नहीं। हाँ सिकंदरी तो मुराद है कि आज जनाब साढ़े बड़े तो लैके छोटे तक इन्होंने प्रोटोकॉल नहीं खत्म होंगे। जनाब हजरत फारूक आजम एन करके जनाब मदीने में सुते होन ते जनाब रोम का सफीर आ जाए, वो आके पूछे तो खलीफा किधर है, तो कहना इधर चले जाओ, अगे चले जाओ, वो आगे चले जाओ, अगे जनाब इधर चले जाओ। वो जावे हजरत फारूक आजम एन करके अपनी जनाब कोनी और बाजू हाथ पे थले रख के सुते होन, वो कहे 36 लाख का मुरब्बा मील
اتنی سکون دی نیند سو رہا، ایک کبھی ممکن ہے، ایک کبھی ممکن ہے جناب اتنا جناب بڑا حاکم اور اتنو ہے جناب درخت دے سائے وچ کھجور دے سائے وچ 36 لاکھ مربع میل دا حاکم سو رہا تے پھر اقبال اس کو جواب دے وے ممکن ہے کہ سروری در دین ماں خدمت کری اس عدل فاروقی او فقر حیدری اس۔ اقبال کہتا ساڑھے ہاں بادشاہی اور حکومت دا تصور ہے نہیں کہ ڈنڈے لے کے بندے چک کے اغوا کر کے پھر انہوں منا کے پھر انہوں دی ویڈیو بنا کے قوم کے سامنے پیش کرنیاں کہ اسی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیتا۔ اقبال کہنا ہے کہ نہیں، کہنا جناب سروری در دین ماں خدمت کری اس عدل فاروقی او فقر حیدری اس۔ اقبال کہنا ساڑھے ہاں جناب حکومت اور سلطنت دا تصور اے دے کہ فاروق اعظم والا عدل ہوئے اور حیدر کرار والا فقر ہوئے، بس اے ہے اقبال۔ اور اقبال تو پھر اقبال ہے، اقبال نہ فقیہ ہے شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، نہ فقیہ ہے شہر۔ اقبال کہنا میں بڑا بڑا جناب مفتی بھی نہیں ہاں اس جناب علاقے دا، نہ فقیہ ہے شہر نہ شاعر۔ اقبال کہنا میں نو شاعری دی کوئی سمجھ بوجھ نہیں، نہ فقیہ ہے شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال۔ اقبال کہنا میں او جبہ بھی نہیں پایا میں جڑے 300 چپے جا کے شہباز شریف نو جناب سجدہ کرن، کہنا وہ جا جبہ بھی میں نہیں پایا ہویا کہ جناب صبح تا دین ہو روے شامی جناب شہباز شریف گوڈے نو ہاتھ لاوے تو دین ہو رو جاوے۔ کہنا میں او دیندار بھی نہیں ہاں، نہ فقیہ ہے شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، فقیر راہ نشی استو دل غنی دارت۔ کہنا ہے حضور دے دردہ فقیرہ تے دل وچ حضور دی محبت رکھتا تے ساری کائنات اپنی نگاہ نہ پھیر کے رکھ دیاں گا۔ بس اے ہے اقبال، اذان کا ٹائم، اے ہے اقبال۔ اور اقبال تیرے عشق نے دیے سب بل نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ اقبال دس اے سارا کچھ کتھوں لے آیا، اے سارا کچھ جناب تیرے کو جو کچھ ہے محبت رسول، اے کوئی تیرا اپنا کمال ہے؟ کہنا نہیں نہیں یہ میرا اپنا کمال نہیں۔ کہنا جناب فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و صفا، فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ اور اقبال کہنا علم فقیہ و حکیم، اے جڑے اقبال نو ایک نظر نہ دیکھ دیں نا، اقبال دی یہ نظر نہیں، اقبال نو اے جناب ایک نظر نہ دیکھ دیں کہ اتنا بڑا دیوان لکھ دیتا، اتنی بڑی کلیات لکھ دیتی، ربوع زبور عجم لکھ دیتا، اے جناب پیام مشرق لکھ دیتا، اسرار خودی بے خودی لکھ دیتا، اے جناب بال جبریل لکھ دیتا، جناب پس چکا بایت کرد، اے اقوام مشرق اے اقوام مغرب اے جناب لکھ دیتا۔ اقبال نہیں نہیں، اقبال اس تو اگے شروع ہوندا، اقبال اس تو آگے اقبال تو پھر اقبال ہے نا جی۔ اور ساڑھی ایک تمنا میں کہ قوم نو کچھ بھی نہ پڑھایا جاوے نا، اے جناب سارا کچھ صرف سکولات مدرسے میں صرف اقبال پڑھا دیتا جاوے تے اگلے 1000 سال تک مسلمانوں نو ایتھے پاکستان شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ اے بات گل طے وے جے اوتھوں جناب تکمیل ہو جائے تے پھر بابا جی دا جناب صرف اتنا پڑھا دیتا جاوے کہ تیری نگاہ ناز سے، میں بابا جی دی گل نہیں کی تھی، میں اقبال دی گل کی تھی۔ ہاں جتوں اقبال دا عشق شروع ہوتا ہو تو بابا جی اگلا قدم رکھ دینا کر کے، اس واسطے کہ اقبال کو سمجھائے قوم کو بابا جی نے نا، اور لکھیا اقبال نے پڑھیا بابا جی نے، اور دسیا اقبال تو کون ہے۔ اقبال کہنا میں کون ہاں، تسی میرے کو پوچھتے ہو کہ کون ہاں، میرا کیتا کی ہے۔ اقبال کہنا تو فرمودی راہ بتا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست، یا رسول اللہ تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا ورنہ تو آڈا در چھڑ کے میرا کعبے جانا بندا نہیں۔